بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو امیزنگ اردو. عمران سیریز وائٹ برڈز پارٹ 5. شاتری کرشناس کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں اپنے مخصوص آفس میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے پورے کرشناس میں اپنی ایجنسی کے 8 افراد کو اس انداز میں پھیلا دیا تھا کہ باہر سے آنے والے اجنبی افراد کی نگرانی کی جا سکے اور ان میں سے مشکوک افراد کو چیک کیا جا سکے. چونکہ کرشناس میں باہر سے آنے والوں کی تعداد خاصی کم تھی، اسی لیے وہ آسانی سے چیکنگ کر سکتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ شاتری نے پولیس کے اس مانیٹرنگ سسٹم کو بھی اپنے آفس کے ساتھ ملحقہ کمرے میں نصب کرا لیا تھا، جس کی مدد سے کرشناس اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں لکڑی چوروں کو مانیٹر کیا جا سکتا تھا. لیکن اب اس سسٹم کے تحت وہ آنے والے غیر ملکی ایجنٹوں کو چیک کرا سکتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس نے لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر گوپال سے بھی رابطہ رکھا تھا اور انہیں کہہ دیا تھا کہ معمولی سے معمولی بات بھی اس تک پہنچا دی جائے. کرشناس میں موجود ایئر فورس کے اڈے پر بھی اس کے حکم پر ریڈ الرٹ کر دیا گیا تھا اور اس پورے علاقے میں ہیلی کاپٹروں کی انتہائی سختی سے چیکنگ کی جا رہی تھی. یہ تمام انتظامات کرنے کے بعد شاتری اپنے آفس میں اطمینان بھرے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا. یس، شاتری نے انتہائی سخت لہجے میں کہا. جوگیندر بول رہا ہوں مادام. ایک ناپالی کو چیک کیا گیا ہے، وہ یہاں لیبارٹری کے انتظامات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا ہے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے اس کے نمبر 2 کی آواز سنائی دی. وہ کہاں سے آیا ہے؟ ناپال سے مادام. لیکن خطرہ تو پاکستانی ایجنٹوں سے ہے. ناپال کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ مادام، اس آدمی کو اغوا کر کے اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ پاکستانی ایجنٹوں نے خصوصی طور پر اس ناپالی کو یہاں بھجوایا ہو. ٹھیک ہے، اسے خاموشی سے ہیڈ کوارٹر لے آؤ. پاکستانی ایجنٹوں کو تو علم ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر مجید کہاں گیا ہے. پھر ناپالیوں کا اس سے کیا تعلق؟ شاتری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. پھر تقریباً آدھا گھنٹے بعد اسے اطلاع دی گئی کہ مطلوبہ آدمی بڑے ہال میں پہنچ چکا ہے. تو وہ اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس ہال کی طرف بڑھتی چلی گئی. ہال میں جوگیندر کے ساتھ ساتھ ایک اور آدمی جوگو بھی موجود تھا. ایک پستہ قد لیکن مضبوط جسم کا آدمی کرسی پر رسی سے بندھا ہوا بیٹھا تھا. اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی. کیسے بے ہوش کیا ہے اسے؟ شاتری نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. پشت سے سر پر روڈ مارا گیا ہے مادام. کیا اس کی تلاشی لی ہے؟ یس مادام. اس کی جیبوں میں کرنسی نوٹوں اور اس کے سیاحتی کارڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں. کارڈ کے مطابق یہ سیاح ہے اور ناپال کی دارالحکومت سے نکلنے والے ایک اخبار کا رپورٹر ہے. کارڈ کے مطابق اس کا نام وینندر سنگھ ہے. جوگیندر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. اس بات کی تصدیق کراؤ کہ یہ صحافی ہے کہ نہیں؟ شاتری نے کہا. میں نے کر لی ہے مادام اور انہوں نے تصدیق کر دی ہے. جوگیندر نے جواب دیا. پھر تمہیں اس پر کس بات کا شک ہے؟ صحافی تو اکثر ایسے کھوج لگاتے ہی رہتے ہیں. مادام، اس نے ایک ہوٹل کے ویٹر کو خاصی بڑی رقم دے کر اس سے پوچھا کہ یہاں لیبارٹری کہاں ہے اور اس لیبارٹری کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات ہیں. ویٹر نے اسے بتایا کہ یہ معلومات اسے یہاں کے ایک کاروباری ادارے سنگھ سپلائر سے مل سکتی ہے، کیونکہ سنگھ سپلائرز نہ صرف ایئر فورس اڈا بلکہ پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھی شراب اور ایسی ہی دوسری ضروریات کی چیزیں سپلائی کرتے ہیں. اور اسی ویٹر نے اسے بتایا کہ اس کا بھائی اس ادارے میں طویل عرصے تک کام کرتا رہا ہے اور ان دنوں وہ دارالحکومت میں ہی رہتا ہے جس پر یہ آدمی اس ادارے میں گیا اور اس نے وہاں بھی بھاری رقم دے کر ایک کلرک سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. اس کلرک نے اس رات کو ایک کلب میں ملنے کا وعدہ کیا ہے. اسی لیے ہم کنفرم ہو گئے کہ یہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسے ہوش میں لاؤ، شاتری نے کہا. تو جوگیندر نے ساتھ کڑے جوگو کو اشارہ کیا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اس آدمی کے بال پکڑ کر اس کا ڈھلکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر زوردار تپڑ مارنے شروع کیے. تیسرے یا چوتھے تپڑ پر اس آدمی نے چیختے ہوئے آنکھیں کھول دی تو جوگو اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا. اس آدمی نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن رسی سے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا. یہ کیا مطلب؟ یہ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ اس آدمی نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی سامنے بیٹھی ہوئی شاتری اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے جوگیندر اور ساتھ کڑے ہوئے جوگو کو دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تمہارا نام وینندر ہے؟ شاتری نے کہا. ہاں، مگر یہ سب کیا ہے؟ ویریندر نے حیران ہوتے ہوئے کہا. تم یہاں لیبارٹری اور اس کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے پھر رہے تھے. تم نے ایک ہوٹل کے ویٹر کو رقم دے کر اس سے معلومات حاصل کی اور پھر سپلائی دینے والے ایک ادارے کے کلرک کو بھاری رقم دی. شاتری نے پوچھا. ہاں، آپ درست کہہ رہی ہیں، ویریندر نے جواب دیا. تو شاتری کے ساتھ ساتھ جوگیندر بھی اس کا جواب سن کر بے اختیار چونک پڑا.
उन दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। शायद ये जवाब उनकी तवक्को के खिलाफ था। क्यों, जबकि कानून के मुताबिक ऐसा करना जुर्म है? छात्री ने होंठ चबाते हुए कहा। मैंने ये सब कुछ अपने अखबार के फीचर में छापना है। मुझे मेरे एडिटर ने यह टास्क दिया है। मैंने एडिटर से कहा था कि ये जुर्म है, तो उसने कहा कि ये जुर्म नहीं, क्योंकि ये ओपन लेबोरेटरी है, और ये कहा कि अगर कुछ हुआ तो वो संभाल लेगा। वीरेंद्र ने जवाब देते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारे एडिटर का? विक्रम। वीरेंद्र, तुम नेपाली हो और नेपाल और काफिरिस्तान के दरमियान इंतहाई गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जबकि पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान ऐसे गहरे ताल्लुकात नहीं है। इसीलिए लामहला तुम्हें काफिरिस्तान के मुकाबिल पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं हो सकती। इसीलिए अगर तुम्हें भारी रकम दी जाए, इतनी भारी कि तुम्हारी आइंदा जिंदगी ऐशो इशरत में गुजर सके, तो क्या तुम सच बोलने पर तैयार हो? और ये भी बता दूं कि तुम इस वक्त एक एजेंसी की तहवील में हो, इसलिए अगर हम चाहें तो तुम्हारी लाश भी बाहर ना जा सकेगी। यहाँ तुम्हें हलाक करके तुम्हारी लाश बरकी भट्टी में डाल दी जाएगी, और इसके बाद किसी को मालूम ना हो सकेगा कि तुम कहाँ गए और तुम्हारे साथ क्या हुआ। ऐसी सूरत में तुम्हारा एडिटर भी तुम्हारे लिए या तुम्हारे पसमंदगान के लिए कुछ ना कर सकेगा। इसीलिए सोच समझ कर जवाब दो। छात्री ने अचानक इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो वीरेंद्र हैरत भरे अंदाज में छात्री को देखने लगा। क्या तुम दुरुस्त कह रही हो? चंद लम्हों बाद वीरेंद्र ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। हाँ, मैं इंतहाई संजीदगी और इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बात कर रही हूँ। क्या तुम वाकई मुझे इतनी रकम दे सकती हो कि मैं नेपाल छोड़कर एक क्रीमिया चला जाऊं और वहाँ ऐश से जिंदगी गुजार सकूं? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें कितनी रकम चाहिए? $1,00,000। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहरहाल ये रकम भी मिल सकती है, बशर्ते के सब कुछ बताने के साथ साथ तुम नेपाल वापस जाकर हमारे लिए काम करने की हामी भर लो। तुम्हारे लिए काम? क्या मतलब? हमें वहाँ से तुम फोन पर मालूमात मुहैया कर सकते हो? छात्री ने कहा। क्या तुम कृष्ण महाराज की कसम खाकर वादा करती हो कि तुम मुझे छोड़ भी दोगी और रकम भी दोगी? वीरेंद्र ने कहा तो छात्री ने बड़े संजीदा अंदाज में कसम उठा ली। ठीक है, अब मुझे यकीन आ गया है। तो सुनो, मेरा कोई ताल्लुक सहाफत से नहीं, बल्कि मेरा ताल्लुक एक आदमी विक्रम से है। विक्रम नेपाल में पाकिस्तान का फॉरेन एजेंट है। उसे पाकिस्तान से इंतहाई भारी मुआवजा मिलता है। उसने नेपाल में अपना पूरा ग्रुप भी बनाया है और मैं भी उस ग्रुप में शामिल हूँ। विक्रम को पाकिस्तान से उसके चीफ ने कहा कि वो कृष्णास में मौजूद खुफिया लेबोरेटरी और वहाँ उसके लिए होने वाले हिफाजती इक़दामात के बारे में मालूमात कराए, और खास तौर पर वहाँ पहुँचने वाली नई एजेंसी जिसका नाम व्हाइट बर्ड है उसके बारे में तफसीलात मालूम कराए। जबकि चीफ पाकिस्तान से उस लेबोरेटरी के खिलाफ काम करने के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम नेपाल भिजवा रहा है, और टीम का सरबराह इमरान नामी आदमी है। चुनांचा विक्रम ने यहाँ मुझे मालूमात के लिए भेजा है। ये है सारी बात। वीरेंद्र ने आखिरकार सारी बात बता दी। ठीक है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। अब बोलो, क्या तुम वापस नेपाल जाकर हमारे लिए काम करोगे? तुम्हें इसके लिए $1,00,000 अलहदा मिलेंगे। छात्री ने कहा। मुझे क्या करना होगा? वीरेंद्र ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। मजीद $1,00,000 का सुनकर उसकी आंखों में मुसरत की तेज चमक उभर आई थी। जब ये पाकिस्तानी टीम वहाँ पहुँचे तो तुमने हमें फोन करके इस बारे में पूरी तफसील बतानी है, उनकी तादाद, उनके हुलिये, उनके कागजात, और फिर जब वो वहाँ से यहाँ आने के लिए रवाना हो तो तुमने हमें पूरी तफसील बतानी है कि वो किस अंदाज में वहाँ से रवाना हुए हैं। इसके बाद तुम्हारा काम खत्म, फिर हम खुद ही उन्हें संभाल लेंगे। छात्री ने कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है। जोगो, इसे खोल दो। अब ये हमारा आदमी है और इसे मेरे ऑफिस में ले आओ ताकि इसे रकम दी जा सके। यस मैडम, जोगो ने कहा और वीरेंद्र की तरफ बढ़ा, जबकि छात्री जोगेंद्र के साथ वापस अपने ऑफिस में आ गई। क्या इस पर एतबार किया जा सकता है मादाम? एतबार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम उसके जिस्म पर एक 0 बटन चिपका दो ताकि हम उसकी निगरानी यहाँ बैठे करते रहें और ये हमें डॉज ना दे सके। छात्री ने कहा तो जोगेंद्र ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने कार राना हाउस के जहाजी साइज के फाटक के बाहर रोकी और मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो फाटक की छोटी कड़की खुली और जोसेफ बाहर आ गया। इमरान को सलाम करके वो तेजी से मुड़ा और फिर चंद लम्हों बाद ही फाटक खुलता चला गया। इमरान कार अंदर ले गया। उसी और इस पोर्च में टाइगर की कार भी मौजूद थी। इमरान ने अपनी स्पोर्ट्स कार उसके पीछे खड़ी की और फिर नीचे उतर आया। उसी लम्हे जोसेफ फाटक बंद करके और टाइगर और जोआना बरामदे की सीढ़ियां उतरकर इमरान की तरफ बढ़ने लगे। माशाल्लाह, स्नेक किलर्स की पूरी टीम ही मौजूद है। मास्टर, आपकी मेहरबानी कि आपने हमें इस मिशन पर काम करने का मौका दिया। जोआना ने कहा। अरे, ये शुक्रिया चीफ का अदा करना, इजाजत उसी ने दी है। मैं पूरा 1 घंटा उससे लड़ता रहा हूँ।
इमरान ने सेटिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो क्यों मास्टर, क्या चीफ को कोई एतराज था? जोआना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। शायद उसे इमरान की बात सुनकर जज्बाती दचका पहुंचा था। चीफ को तो कोई एतराज ना था, बल्कि वो तो बेहद खुश था। असल एतराज तो मुझे था। आपको क्या एतराज था मास्टर? तुम्हें मालूम है कि चीफ इंतहाई कंजूस आदमी है। वो खजाना आमिरा पर साम बनकर बैठा हुआ है। वो इसलिए खुश था कि चलो इस तरह उसे मुझे छोटा सा चेक भी ना देना पड़ेगा और सारा मिशन स्नेक किलर्स पूरा कर लेंगे। लेकिन तुम्हें मालूम है कि अगर मुझे चेक ना मिले तो आगा सुलेमान पाशा इंतहाई जालिम बन जाता है। चुनांचा मुझे चीफ से लड़ाई करनी पड़ी और जब बावजूद लड़ाई के चीफ किसी तरह काबू में ना आया तो आखिरकार मैंने भी तुरप का पत्ता शो कर दिया। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और साथ ही उन्हें भी बैठने का इशारा किया। जोवाना और टाइगर तो कुर्सियों पर बैठ गए। अलबत्ता जोसेफ खामोशी से इमरान की कुर्सी के अक़ब में खड़ा हुआ। टाइगर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंगती ही थी, जबकि जोसेफ का चेहरा सपाट था। तुरप का पत्ता? कौन सा तुरप का पत्ता मास्टर? जोवाना ने हैरान होते हुए पूछा। मैंने चीफ को कह दिया कि वो खजाना आमिरा पर साम बनकर बैठा है और अगर मैंने स्नेक किलर्स को इतला दे दी तो फिर ना स्नेक रहेगा और ना खजाना। और तुम यकीन करो कि चीफ स्नेक किलर्स की कारकर्दगी से इस कदर खौफजदा था कि उसने फौरन ही हथियार डाल दिए और तुम्हें मिशन मुकम्मल करने और मुझे चेक देने पर रजामंद हो गया। इमरान ने कहा तो इस बार जोवाना बेख्तियार हंस पड़ा। चीफ वाकई चीफ है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ मास्टर। जोवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है वो सारी बात समझ गया था। बॉस, क्या ये मालूम हो चुका है कि वो दात काफिरिस्तान में कहाँ मौजूद है? हाँ, ये बात चीफ ने कंफर्म करा ली है। काफिरिस्तानी हुक्काम ने इस बार पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर मजीद और दात मेगानम को नापाली सरहद के करीब एक पहाड़ी इलाके कृष्णास में मौजूद खुफिया लेबोरेटरी में पहुंचाया है और तुम तीनों ने वहां से ये दात भी हासिल करनी है और पाकिस्तान के उस गद्दार साइंसदान को भी हलाक करना है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। वो तीनों बेइख्तियार चौंक पड़े। हम तीनों? क्या मतलब बॉस, क्या आप साथ नहीं जा रहे? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। काफिरिस्तान ने वहाँ एक नई एजेंसी व्हाइट बर्ड्स को इस लेबोरेटरी की हिफाजत के लिए भिजवाया है। मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम समेत वहाँ जाकर उन्हें उलझाऊंगा। जब है तुम्हारा काम असल मिशन मुकम्मल करना है और ये भी बता दूं कि इस मिशन में तुम्हारा चीफ जोआना होगा। लेकिन बॉस, ये नई एजेंसी भी तो उस लेबोरेटरी की हिफाजत के लिए वही काम कर रही होगी, फिर दो टीमें अलहदा अलहदा कैसे काम करेंगी? खदशा है कि काफिरिस्तान ने उस एजेंसी के अलावा दूसरी किसी एजेंसी को भी वहां भिजवाया होगा और उन्हें बहरहाल मेरी तलाश होगी। यहाँ भी अगर उन्होंने निगरानी कराई होगी तो मेरी ही कराई होगी, तुम्हारी नहीं। इसलिए तुम वहाँ अपने तौर पर काम करते हुए आसानी से उस लेबोरेटरी तक पहुँच जाओगे, जबकि वहाँ मौजूद तमाम एजेंसियों या व्हाइट बर्ड्स हमारी तरफ मुतवज्जे रहेंगी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मास्टर, अगर आप वहाँ जाएं तो आप हमारे बॉस बनकर ही जाएंगे, वरना हम मिशन पर सिरे से काम ही ना कर सकेंगे। जोआना ने कहा। क्या मतलब? क्यों, क्या स्नेक किलर्स ये काम नहीं कर सकते? तुमने एजेंसियों से तो नहीं लड़ना, सिर्फ मिशन मुकम्मल करना है। बॉस, जोआना ठीक कह रहा है। या तो आप हम तीनों के जिम्मे ये मिशन लगा दें और खुद ना जाएं, या अगर जाएं तो फिर आप हमारे साथ जाएं। टाइगर ने कहा। लेकिन ये फैसला चीफ का है, इमरान ने जवाब दिया। फिर मास्टर, आप टीम को लेकर काफिरिस्तानी दारुल हुकूमत में रहें, कृष्णास में सिर्फ स्नेक किलर्स को काम करने दें। तुम क्या कहते हो जोसेफ? इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर पूछा, जो सपोर्ट चेहरा लिए खामोश खड़ा था। मैं तो आका का गुलाम हूँ, लेकिन टाइगर और जवाना जो कुछ कह रहे हैं वो भी दुरुस्त है। मेरी आंखें माकाशी झील के किनारे पर पड़े हुए सोगारी चील के अंडों को देख रही हैं और उन पर पानी के छींटे पड़े हुए हैं। जोसेफ ने कदरे ख्वाबनाक से लहजे में कहा तो टाइगर और जवाना दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। फिर तो तुमने ये भी देख लिया होगा कि झील पर तबाही आने वाली है, और जब माकाशी झील पर तबाही आ जाए तो सोगारी चील के अंडे टूट जाते हैं। इमरान ने भी जोसेफ के ही लहजे में जवाब देते हुए कहा। नहीं बॉस, फादर जोशुआ की कसम, ये बात मत करो। सोगारी चील के अंडे टूटने से राल का देवता गुस्से में आएगा, और राल का देवता जब गुस्से में आता है तो हर तरफ तबाही फैल जाती है, बिजलियां कड़कने लगती हैं, तूफान फट पड़ते हैं। बॉस, ऐसा मत कहो बॉस, जोसेफ ने बेइख्तियार लरसते हुए कहा। तो फिर तुम बताओ कि मैं क्या करूं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बॉस, तुम अपनी टीम के साथ जाओ, लेकिन उस वक्त जब हमारी रूहें हमारे जिस्मों को छोड़कर परवाज कर जाएं। जब तक हमारी रूहें हमारे जिस्मों में है, अंडे नहीं टूट सकते बॉस, जोसेफ ने बड़े सादा लहजे में कहा। मेरे ना जाने से अंडे बच जाएंगे?
عمران نے سخت لہجے میں پوچھا، وہ اس طرح سنجیدہ چاہ جیسے انتہائی سنجیدہ بات چیت ہو رہی ہو، جبکہ ٹائیگر اور جوانا دونوں کے چہرے پر یہ بات چیت سن کر ہونکو جیسے ہو گئے تھے۔ اچھی بلی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک جوزف اور عمران نے ایسی گفتگو شروع کر دی تھی، اور وہ بھی انتہائی سنجیدہ لہجے ہے، اسی لیے وہ دونوں احمق بنے ان کے منہ دیکھ رہے تھے۔ نہیں باس، انڈے تو ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں اور ان کے اوپر سرخ لکیریں بھی پڑنے لگی ہیں، جوزف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ بات طے ہو گئی کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہوگا، ورنہ انڈے تو انڈے، ساگاری چیلیں ہی غائب ہو جائیں گی، اور ساگاری چیلیں غائب ہو گئی تو ماکاشی جھیل ویران ہو جائے گی، اور ماکاشی جھیل ویران ہو گئی تو پوری دنیا پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، آقا عظیم ہے، آقا مستقبل کو اسی طرح دیکھ لیتے ہیں جیسے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ میں آقا کا ادنا غلام جوزف حلفاً کہتا ہوں کہ میں یہ انڈے نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ اب ٹھیک ہے، اور جوانا، اب تم اس مشن کے چیف نہیں ہوگے بلکہ جوزف ہوگا، بولو کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے یکلخت جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ کے حکم کا پابند ہوں ماسٹر، اور تم کیا کہتے ہو ٹائیگر؟ جو آپ کا حکم باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ جوزف، تم نے ایکس فائر ٹرانسمیٹر ساتھ لے جانا ہے، میرا تم سے اس پر رابطہ رہے گا۔ ٹارگٹ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، یہ مشن اب تم نے مکمل کرنا ہے، میں جا رہا ہوں۔ عمران نے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اسی انداز میں مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جیسے ان تینوں سے وہ واقف ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانا ہاؤس سے نکل کر تیزی سے اس بلڈنگ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں ان دنوں جولیا کا فلیٹ تھا۔ اس نے جولیا کو فون کر دیا تھا کہ وہ مشن پر جانے والے ساتھیوں کو اپنے فلیٹ پر کال کر لے تاکہ مشن کے بارے میں ان سے ڈسکس کیا جا سکے۔ اسی لیے عمران کو یقین تھا کہ جولیا کے فلیٹ میں صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی پہنچ چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار بلڈنگ کی پارکنگ میں روکی اور پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی کیونکہ پارکنگ میں ساتھیوں کی کاریں بھی موجود تھی، لیکن کار لاک کر کے جیسے ہی وہ مڑا تو وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اب اسے پارکنگ میں موجود صالحہ کی کار کڑی نظر آ گئی تھی۔ یہ صالحہ کو کیوں کال کیا ہے جولیا نے؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جولیا کا فلیٹ چوتھی منزل پر تھا اور یہاں اوپر نیچے آنے جانے کے لیے لفٹیں بھی موجود تھیں، لیکن عمران سوائے اشد ضرورت کے ہمیشہ سیڑھیاں استعمال کرتا تھا کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اس طرح خود بخود خاصی ورزش ہو جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فلیٹ کے دروازے کے سامنے پہنچا۔ اس نے سائٹ پر موجود کال بٹن پریس کیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ علی عمران، MSc DSc آکسن۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر صفدر موجود تھا۔ آئیے عمران صاحب، سب آپ کے منتظر ہیں۔ سلام کے بعد صفدر نے کہا، ان سب میں کون کون شامل ہیں؟ سب میں جولیا بھی شامل ہے عمران صاحب، میں صالحہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ وہ بھی سب میں شامل ہے یا نہیں۔ عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تو اب آپ جولیا کو اس انداز میں ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوچ لیں اس کا نتیجہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تم اپنی بات کرو، تم تو ناراض نہ ہو جاؤ گے مجھ سے؟ عمران نے کہا تو صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ یہ تو آپ نے زبردستی ایک مسئلہ بنا دیا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں، صفدر نے کہا۔ اسی دوران وہ بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں جولیا، کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ صالحہ بھی موجود تھی۔ آپ بار بار ہنس رہے تھے، کوئی خاص باتیں ہو رہی تھی؟ رسمی سلام دعا کے بعد صالحہ نے مسکراتے ہوئے صفدر سے مخاطب ہو کر پوچھا، ارے کمال ہے، حیرت ہے، اب معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ صفدر کا کسی مرد کے ساتھ باتیں کرنا اور ہنسنا بھی پسند نہیں ہے، کمال ہے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو وہ باتیں سننا چاہتی تھی جن پر صفدر صاحب جیسے سنجیدہ آدمی بھی بار بار کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا، ظاہر ہے تمہارے باتیں میں باتیں کرتے ہوئے ہی یہ ہنس سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو صالحہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ کیا تم یہ فضول باتیں کرنے یہاں آئے ہو؟ جولیا نے یکلخت خشک لہجے میں کہا۔ تم انہیں فضول باتیں کہہ رہی ہو؟ حیرت ہے تمہاری وہ خوش ذوقی کہاں چلی گئی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، بس اب میرے لیے یہ سب فضول باتیں ہیں، تم ہمیں بتاؤ کہ مشن کیا ہے؟ جولیا نے سپورٹ لہجے میں کہا۔ حیرت ہے ساری رات قصہ یوسف زلیخا سننے کے بعد بھی پوچھ رہی ہو کہ زلیخا کون تھی؟ کتنے طویل عرصے سے مشن کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے، کتنی بار صفدر کی منت کی ہے کہ وہ خطبہ نکاح یاد کر لے، مگر تم اب سو کے منہ پوچھ رہی ہو کہ مشن کیا ہے؟ عمران نے جواب دیا تو صفدر اور صالحہ دونوں ہنس پڑے، البتہ کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ جولیا کا لہجہ عمران کے لیے خاصا سپورٹ سا تھا۔
आओ सालेहा हम चलकर चाय बना ले। अचानक जूलिया ने सालेहा से कहा और उठकर किचन की तरफ बढ़ने लगी। क्या तुमने सालेहा को इसीलिए बुलवाया है कि वो तुम्हारी चाय बनाने में मदद कर सके? इमरान ने कहा तो जूलिया यकलख्त एक झटके से मुड़ी। ओह, तो तुम इसीलिए बात नहीं कर रहे थे? सालेहा हमारी साथी है और मैंने चीफ से बात कर ली है कि मैं अकेली तुम्हारे साथ मिशन पर नहीं जा सकती, सालेहा को भी साथ भिजवा दें। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान सालेहा को साथ ले जाना चाहे तो उन्हें कोई एतराज ना होगा। तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? इमरान ने कहा। तो क्या तुम्हें एतराज हो सकता है? जूलिया ने यकलख्त इस तरह चौंकते हुए कहा जैसे इमरान की ये बात उसके लिए कतई गैर मुतवक्का हो। सालेहा के भी होंठ बिंचे हुए थे। एतराज तो जाहिर है नहीं हो सकता, लेकिन जब चीफ ने कहा है कि मुझसे पूछ लो तो तुमने तो अब तक पूछा ही नहीं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो सालेहा का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। तुमसे पूछने की मैंने जरूरत ही ना समझी। आओ सालेहा, जूलिया ने यकलख्त नरम लहजे में कहा और उसके साथ ही वो मुड़कर किचन की तरफ बढ़ गईं, जबकि सालेहा उसके पीछे चलती हुई किचन में दाखिल हुई। इमरान साहब, मिशन क्या है? सफदर ने पूछा। वही तुम्हारा खुतबा निकाह याद करने का, और भला क्या हो सकता है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास करने से बाज नहीं आओगे। इस बार तुम्हें बताना होगा कि मिशन क्या है। खामोश बैठे हुए तनवीर ने यकलख्त गुर्राते हुए लहजे में कहा, सॉरी, मुझे इतना बड़ा चेक नहीं मिलता कि मैं बच्चों को मिशन के बारे में समझा कर दिमाग सोजी करता रहूं। इमरान ने कहा तो तनवीर का चेहरा यकलख्त आग की तरह तप गया। इमरान साहब प्लीज, मिशन के आगाज में ऐसी बातें बदशगुनी हैं, सफदर ने फौरन ही बीच बचाव कराते हुए कहा। इमरान साहब, इस बार मिशन पर 2 टीमें जा रही हैं। अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा तो बाकी साथी तो चौंक कर कैप्टन शकील की तरफ देखने लगे, जबकि इमरान महावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि जोआना और उसकी टीम के बारे में तो सिवाय इमरान और ब्लैक जीरो के और किसी को भी ना मालूम था। क्या मतलब? ये तुम किस बिना पर कह रहे हो? इमरान ने हैरान होकर पूछा। इमरान साहब, आप दरअसल सालेहा को साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन शायद सालेहा की यहाँ मौजूदगी और जूलिया की वजह से कि वो नाराज ना हो जाएं, आपको अपना इरादा बदलना पड़ा। और ऐसा उस सूरत में ही हो सकता है कि आपके नुक्ता नजर से ज्यादा मेंबरान की मौजूदगी मार्क हो सकती है, और ज्यादा मेंबर्स उसी सूरत में हो सकते हैं कि 2 टीमें जा रही हों, वरना सिर्फ सालेहा के जाने से क्या फर्क पड़ सकता है? कैप्टन शकील ने बाकायदा वजाहत करते हुए कहा तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस ली। तुम्हारे जहन से अब वाकई मुझे खौफ आने लग गया है। इतनी मामूली सी बात से इस कदर दुरुस्त अंदाजा लगा लेना वाकई दूसरों को खौफजदा कर देता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मेरा अंदाजा वाकई दुरुस्त है? कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान भी अख्तियार हंस पड़ा। हाँ, इसीलिए चीफ ने सालेहा को टीम में शामिल नहीं किया था, और अब जूलिया की बात करने पर उसने मुझ पर फैसला छोड़ दिया है, क्योंकि जहां मिशन मुकम्मल करना है वहां ज्यादा तादाद नुकसानदेह भी हो सकती है। क्या ये दूसरी टीमें भी आपकी सरकर्दगी में काम करेंगी? सफदर ने पूछा। नहीं, वो अपने चीफ के तहत काम करेंगी, इमरान ने जवाब दिया, और उसी लम्हे जूलिया और सालेहा एक ट्रे धकेलती हुई किचन से बाहर आईं और उन्होंने चाय के कप ट्रॉली से उठाकर दरमियानी मेज पर रखना शुरू किए। चीफ? कौन चीफ? क्या आपका मतलब सिद्दीकी से है? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? क्या सिद्दीकी भी हमारे साथ जा रहा है? जूलिया ने चौंक कर पूछा तो सफदर ने उसे कैप्टन शकील की बात के साथ साथ इमरान की बातें भी बता दी। क्या वाकई 4 स्टार्स भी इस मिशन पर जा रहे हैं? जूलिया ने पूछा। नहीं, क्योंकि चीफ का ख्याल है कि काफिरिस्तान यहाँ कोई टीम बेचकर हमें उलझाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इमरान साहब, क्या जोआना इस मिशन पर वाकई काम कर सकेगा? कैप्टन शकील ने एक बार फिर पूछा। जोआना? क्या मतलब? जोआना का इस मिशन से क्या ताल्लुक? वो तो सीक्रेट सर्विस में शामिल ही नहीं है। जूलिया ने चौंकर और इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने जोआना का अंदाजा कैसे लगा लिया? इमरान ने चाय का कप उठाते हुए पूछा। 2 ही तंजीमें हैं, एक 4 स्टार्स और दूसरी स्नेक किलर्स, और आपने बताया है कि 4 स्टार्स नहीं जा रहे तो फिर स्नेक किलर्स ही बाकी रह जाती है, और जोआना उसका चीफ है। कैप्टन शकील ने इस अंदाज में जवाब दिया जैसे इमरान का सवाल बचकाना सा हो। अब मुझे अपने साथ एक सरकारी सर भी लगाना पड़ेगा, अब एक सर से काम नहीं चल सकता, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। तुम गधे का सर लगा लो, तुम्हारे वाकई बहुत काम आएगा, तनवीर ने हंसते हुए कहा। लेकिन फिर तुम बगैर सर के कैसे जी सकोगे? इमरान ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया तो कमरा खखाहों से गूंज उठा।
عمران صاحب، کیا واقعی سنیک کلرز اس مشن پر جا رہے ہیں؟ لیکن کیوں؟ کیا ہم اس مشن کے لیے کافی نہیں؟ صفدر نے کہا، یہ مشن ہے ہی سنیک کلرز کا، انہوں نے اس کا آغاز کیا اور انہوں نے ہی اب تک اس پر کام کیا ہے، اور جوانا نے جوزف کے ذریعے تمہارے چیف سے درخواست کی تھی کہ اس مشن کو مکمل کرنے کا بھی انہیں ہی موقع دیا جائے، چنانچہ تمہارے چیف نے انہیں اجازت دے دی، تو پھر ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ صفدر نے کہا، اب تمہیں کیا بتاؤں، یہ غریب آدمی کو پیٹ کی خاطر کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایک چھوٹے سے چیک کی خاطر پاپڑ بیلنے شروع کر دیے، اور بڑی مشکل سے تمہارے کنجوس چیف نے میری بات مان کر ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ مجھے چھوٹا سا چیک مل سکے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی، تم اصل بات بتاؤ، خواہ مخواہ کی فضول باتیں نہ کیا کرو، جولیا نے خشک لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ پہلے اس مشن کے بارے میں تفصیل بتا دیں، پھر خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس مشن میں دو ٹیموں کی کیا ضرورت ہے۔ صفدر نے کہا تو عمران نے شروع سے لے کر آخر تک ساری تفصیلات بتا دی۔ تو آپ نے جوانا کے ذمے یہ مشن کیوں لگایا ہے؟ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میں نے نہیں، تمہارے چیف نے لگایا ہے۔ میں نے پہلے ہی تمہیں بتایا ہے کہ جوانا نے جوزف کے ذریعے چیف کو درخواست کی اور چیف نے اس کی درخواست مان لی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف سیکرٹ سروس پر ان کو ترجیح دے؟ نہیں، یہ غلط ہے، اس طرح سیکرٹ سروس کی حق تلفی ہوگی، میں بات کرتی ہوں چیف سے، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ مس جولیا، جب چیف نے فیصلہ کر لیا تو آپ کیوں اس پر اعتراض کر رہی ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ عمران صاحب نے ان کی سفارش کی ہوگی، صفدر نے کہا، اور مجھے معلوم ہے کہ عمران نے ایسا دانستہ کیا ہے تاکہ سیکرٹ سروس کو ختم کر دیا جائے اور یہ اپنے شاگرد ٹائیگر، جوانا اور جوزف کے ساتھ مل کر مشن مکمل کر لے۔ خاموش بیٹھے ہوئے تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کیا۔ X2۔ دوسری طرف رابطہ ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی، جولیا بول رہی ہوں باس، عمران نے بتایا ہے کہ اس مشن پر اصل کام جوانا، جوزف اور ٹائیگر کریں گے اور سیکرٹ سروس صرف اس نئی ایجنسی کو الجھانے کا کام کرے گی۔ آپ پلیز سیکرٹ سروس پر اعتماد کریں، ہم اس مشن کو عمران کے ساتھیوں سے زیادہ اچھے انداز میں مکمل کر سکتے ہیں، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ لوگ اپنے انداز میں تم سے علیحدہ کام کریں گے، تمہارا اور ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، تم عمران کی سرکردگی میں کام کرو گی جبکہ وہ جوانا کی سرکردگی میں کام کریں گے، اور میرے سامنے مشن کی اہمیت ہوتی ہے شخصیات کی نہیں، اسی لیے اس انداز میں مت سوچا کرو، ورنہ تم جانتی ہو کہ سیکرٹ سروس کسی بھی لمحے زندہ زمین میں دفن کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے ہونٹ بینچ لیے اور ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہرے کرب کے تاثرات ابھر آئے تھے، باقی سب ساتھی بھی ہونٹ بینچے ہوئے خاموش بیٹھے تھے۔ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جوانا اور اس کے ساتھیوں کو روک دیتا ہوں، عمران نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں عمران صاحب، چیف نے آخر کچھ سوچ کر ہی انہیں اس مشن پر جانے کی اجازت دی ہوگی، ہم خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہیں جبکہ مقصد تو مشن کی تکمیل ہے، جس طرح بھی ہو، صفدر نے مدبرانہ لہجے میں کہا۔ چیف نے جس انداز میں دھمکی دی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب ہمیں کوچ کرانے کا عمران کا پلان کامیاب ہو چکا ہے۔ آج یہ ٹیم اس مشن پر کام کرے گی، کل اور مشنز پر بھی کام کرے گی اور ہم فارغ، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، مس جولیا کی بات درست ہے، چیف نے صرف اپنی انا کی وجہ سے انکار کر دیا ہے، ورنہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ دوسری ٹیم کو مشن پر بھیجنا سیکرٹ سروس کی حق تلفی ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں بھی ہمارے ساتھ رکھیں، ہم سب مل کر کام کر سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم لوگوں نے واقعی اس عام سی بات کو مسئلہ بنا لیا، جبکہ میرے ذہن کے مطابق چیف کے ذہن میں مشن کی تکمیل کا دوسرا نقشہ ہے، اور اس نقشے کی وجہ سے اس نے دو ٹیموں کو علیحدہ علیحدہ کام کرنے کی اجازت دی، اور وہ نقشہ یہ ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اپنے انداز میں کام کرتی ہوئی آگے بڑھے گی، لامحالہ وائٹ برڈز والے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب اس معاملے میں تجربہ کار اور تربیت یافتہ ہیں، اسی لیے ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے، جبکہ جوانا، جوزف اور ٹائیگر، جن کا بظاہر ہم سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اپنے طور پر ڈائریکٹ ایکشن کرنے کے لیے لیبارٹری میں داخل ہو جائیں گے اور مشن مکمل کر لیں گے، اور وائٹ برڈز منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ لیکن اگر تم لوگوں کو اس پر اعتراض ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تنویر کو دوسری ٹیم کا لیڈر بنا دیں تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ علیحدہ ٹیم بھیجی جا رہی ہے، عمران نے کہا۔
نہیں، میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا کیونکہ جوزف اور جوانا دونوں میں میری بات مانی ہی نہیں ہے، اسی لیے سوری، تنویر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تو پھر جولیا کو ان کی لیڈر بنا دیتے ہیں، یا صفدر کو یا پھر کیپٹن شکیل کو، تاکہ تمہارے ذہنوں سے یہ بات واش کی جا سکے، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کیا۔ جولیا بول رہی ہوں، X2۔ دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس سر، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران کو ریسیور دو۔ یس سر۔ علی عمران MSc آکسن بول رہا ہوں، نوٹرون کے پاس تمہارے لیے اہم خبر ہے، اسے کال کر لو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر فون کو اپنے قریب کر کے اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے ایک بار پھر لاؤڈر کا بٹن پریس کیا کیونکہ کریڈل دباتے ہی لاؤڈر بھی خود بخود آف ہوتا جا رہا تھا۔ ناٹران بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc آکسن، بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں، عمران نے ایک بار پھر اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، میں نے ابھی چیف کو ایک اہم اطلاع دی ہے، لیکن چیف نے کہا ہے کہ چونکہ ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے اور اس کے لیڈر آپ ہیں، اسی لیے اب یہ اطلاع آپ کو دی جائے۔ نوٹرون نے کہا، کیا اطلاع ہے؟ کیا تم نے شادی کا پروگرام بنا لیا ہے؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نوٹرون ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ لیڈر ہیں، اسی لیے ہم نے تو آپ کی پیروی کرنی ہے، دوسری طرف سے نوٹرون نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر منہ دھو رکھو، تم سوائے رات کو تارے گننے کے اور ٹنڈی آہے بھرنے کے اور کچھ نہ کر سکو گے، عمران نے کنکیوں سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ عمران صاحب، وہ اہم اطلاع پہلے سن لیں، پھر اس موضوع پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ کرشنا سے ڈاکٹر مجید کو واپس دارالحکومت بلوا لیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کیسے معلوم ہوا اور ایسا کیوں کیا گیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہماری مشینری نے اچانک پرائم منسٹر کی خصوصی فریکوینسی پر ہونے والی کال کیچ کر لی۔ آج سے پہلے یہ فریکوینسی کیچ نہ ہو سکی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی غلط بٹن پریس کر دیا ہو یا ڈاکٹر مجید سے کوئی غلطی ہوئی ہو، بہرحال یہ کال کیچ ہو گئی ہے، ہم نے اسے ٹیپ کر لیا ہے۔ اگر آپ سننا چاہیں تو میں ٹیپ سنوا دیتا ہوں، نوٹرون نے کہا۔ پہلے ویسے ہی بتا دو، پھر ضرورت ہوئی تو ٹیپ بھی سن لیا جائے گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ڈاکٹر مجید نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ کرشناس لیبارٹری چونکہ پلورگ نامی لکڑی کے جنگل میں واقع ہے، اسی لیے یہاں پلورگ کے ایسے اثرات فضا میں موجود ہیں کہ اگر ان کی موجودگی میں میگانم پر کام کرنے کے لیے اسے اوپن کیا گیا تو تعداد ضائع ہو جائے گی، اسی لیے یہاں پر کام نہیں ہو سکتا، جس پر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ کو دارالحکومت بلوا لیا جائے، اس کے بعد یہ سوچا جائے گا کہ یہ مشن کہاں مکمل کرایا جائے۔ اس کے بعد یہ کال تو ختم ہو گئی، لیکن ہم نے اس کال کو کیچ ہونے پر پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنے خاص آدمیوں کو الرٹ کر دیا، اور پھر یہ اطلاع مل گئی کہ ڈاکٹر مجید دارالحکومت پہنچ گئے ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک خصوصی ایریے میں انہیں رکھا گیا ہے۔ میں نے یہ اطلاع چیف کو دے دی تو چیف نے کہا کہ آپ اس پر فیصلہ کریں گے، نوٹران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کافرستان میں ایک نئی ایجنسی بنائی گئی ہے اور یہ ایجنسی پرائم منسٹر نے بنائی ہے۔ اس ایجنسی کی چیف ایک عورت ہے جس کا نام شاتری ہے۔ ایجنسی کا نام وائٹ برڈز، اور اس ایجنسی کو کرشناس میں اس لیبارٹری کی تحفظ کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ اب لامحالہ اسے بھی واپس بلوا لیا گیا ہوگا، تم اس بارے میں تفصیلات معلوم کراؤ۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہوں، نوٹرون نے جواب دیا۔ ڈاکٹر مجید کو اب جہاں بھی بھیجا جائے تم نے وہاں کے بارے میں رپورٹ دینی ہے، اس کے بعد ہی ٹیم مشن پر کام شروع کرے گی۔ آپ کو اطلاع دے دی جائے یا چیف کو؟ چیف کو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ہم آپس میں لڑتے رہ گئے اور وہاں مشن سپاٹ ہی تبدیل ہو گیا، عمران نے کہا تو سب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیے۔ شاتری پرائم منسٹر ہاؤس کے اسپیشل میٹنگ روم میں داخل ہوئی اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، اس کا چہرہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جسے اسے کوئی خاص دھچکا لگا ہو۔ وہ خاموش بیٹھی تھی کہ چند لمحوں بعد اندرونی دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر پرائم منسٹر اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ان کی اسپیشل سیکرٹری تھی۔ تمام حفاظتی سسٹم آن کر کے تم جاؤ، پرائم منسٹر نے اپنے پیچھے آنے والی اسپیشل سیکرٹری سے کہا اور خود آگے بڑھائے۔ شاتری ان کے استقبال کی نے نہ صرف اٹھ کھڑی ہوئی بلکہ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر انہیں پرنام بھی کیا۔ بیٹھو، پرائم منسٹر نے کہا اور خود بھی میز کے پیچھے موجود اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد شاتری بھی بیٹھ گئی۔
جبکہ اس دوران ان کی اسپیشل سیکرٹری حفاظتی آلات آن کر کے میٹنگ روم سے باہر جا چکی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں واپس کیوں کال کیا گیا ہے؟ پرائم منسٹر نے شاتری سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، یہ بتایا گیا ہے کہ کرشناس لیبارٹری کی فضا میں چونکہ پلورگ لکڑی کے اثرات موجود ہیں، اسی لیے میگنم دات پر وہاں کام نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے وہاں اس دات پر کام کرنے کا پلان منسوخ کر دیا گیا۔ شاتری نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، اور پھر حکومت کے حکم پر ڈاکٹر چڈا اور ڈاکٹر مجید نے مل کر جس لیبارٹری کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے وہ کافرستان کے انتہائی خوفناک صحرا کے اندر ایک قدیم پہاڑی پورم کے نیچے ہے۔ یہ لیبارٹری گو چھوٹی ہے لیکن وہاں کی آب و ہوا اس نئی دات پر کام کرنے کے لیے آئیڈیل ہے۔ اس صحرا کو وارنگل کہا جاتا ہے۔ وارنگل صحرا تقریباً 4000 ایکڑ رقبے میں پھیلا ہوا ہے اور یہاں بہت کم نخلستان ہے، اور جہاں جہاں نخلستان ہے وہاں پر کافرستان کے خصوصی فوجی اڈے ہیں۔ اسی لیے اس پورے صحرا میں سوائے فوج کے خصوصی ڈویژن کے افراد کے اور کوئی آدمی نہیں، اور پورم تک پہنچنے کے لیے سوائے ہیلی کاپٹروں کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اسی لیے سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی یہ لیبارٹری آئیڈیل ہے۔ پہلے اسے اس لیے منتخب نہیں کیا گیا تھا کہ یہ نسبتاً چھوٹی تھی اور اس میں بڑی مشینری موجود نہیں تھی، لیکن اب اس لیبارٹری کو وسیع کرنے اور اس میں بڑی اور ضروری مشینری نصب کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، اور یہ تمام کام صرف ایک ہفتے میں مکمل کر لیا گیا۔ اب ڈاکٹر مجید اور ڈاکٹر چڈا اس دات کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر نے خود ہی تفصیل بتا دی۔ یس سر، شاتری، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کرشنا سے واپس آتے ہوئے ذہنی دھچکا پہنچا ہے۔ جی جناب، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں ابھی 1-2 ہفتے وہاں رہنے دیا جائے، لیکن جناب نے مجھے فوری واپسی کا حکم دے دیا، اس لیے ہم وہ کچھ نہ کر سکے جو ہم کرنا چاہتے تھے۔ شاتری نے سپاٹ لہجے میں کہا، جب وہاں مشن ہی نہیں رہا تو تمہارے اور تمہاری ٹیم کے وہاں رہنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ پرائم منسٹر نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جناب، پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ کرشناس لیبارٹری میں پاکیشیائی سائنسدان کو بھجوایا گیا ہے اور ان کا کوئی فورن ایجنٹ ناپال میں ہے جس کا نام وکرم ہے۔ اس وکرم کو کہا گیا کہ وہ کرشناس لیبارٹری اور وہاں کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں معلومات حاصل کر لے۔ چنانچہ وکرم نے اپنا ایک آدمی وریندر وہاں کرشناس بھجوایا جسے ہم نے چیک کر لیا، پھر ہم نے اسے بھاری دولت دینے کا وعدہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا اور اس نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا، تو ہم نے اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ جیسے ہی پاکیشیا سیکرٹ سروس وکرم کے پاس پہنچے وہ ہمیں ان کے حلیے اور ان کی تعداد کے بارے میں تفصیل خصوصی فریکوینسی پر بتائے گا، اور جب یہ لوگ وہاں سے کرشناس کے لیے روانہ ہو تو ان کی جیپوں وغیرہ کی تفصیل بھی بتا دیں، اور اس نے اس کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ناپال پہنچتی آپ نے ہمیں واپس طلب کر لیا۔ میں چاہتی تھی کہ ہم کچھ عرصہ وہاں رہیں کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو تو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کرشناس لیبارٹری میں کام بند کر دیا ہے۔ وہ لازماً وہاں آئیں گے اور ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے، لیکن آپ نے سختی سے حکم دے دیا کہ ہم فوراً واپس آ جائیں، اور آپ کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری تھی۔ انہیں کیسے یہ معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ تو ٹاپ سیکرٹ تھا کہ اس مشن کے لیے کرشناس لیبارٹری کا انتخاب کیا گیا ہے۔ منسٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ انتہائی تربیت یافتہ اور تیز لوگ ہیں، اور لامحالہ جس طرح ان کے ناپال میں فورن ایجنٹ ہے اس طرح یہاں کافرستان میں بھی ہوں گے۔ ہاں، پھر تو انہیں اب بھی ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہیں ہرگز کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ کرشناس لیبارٹری کو خالی کر دیا گیا۔ وہ لازماً وہاں آئیں گے اور وہاں انہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ پرائم منسٹر نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، یس سر، لیکن اس کے لیے ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ شاتری نے اس بار قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تو اس دات والے مشن سے بھی زیادہ اہم مشن ہے۔ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس ختم ہو جاتی ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ پرائم منسٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، یس سر، شاتری نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا اس آدمی سے رابطہ کس طرح ہوتا ہے جس نے تمہیں ناپال سے اطلاع دینی ہے؟ ٹرانسمیٹر کے ذریعے خصوصی فریکوینسی پر جناب، شاتری نے جواب دیا تو پرائم منسٹر نے میز پر پڑے ایک جدید ساخت کے ٹرانسمیٹر کو اٹھایا اور اسے شاتری کی طرف بڑھا دیا۔ میرے سامنے اسے بات کرو۔ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوا ہوگا تو میں ابھی تمہاری واپسی کے احکامات دے دوں گا۔ پرائم منسٹر نے کہا تو شاتری نے اٹھ کر مؤدبانہ انداز میں ٹرانسمیٹر لیا اور پھر تیزی سے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کی۔ ہیلو، شاتری کالنگ اوور۔ یس، ڈبلیو اٹینڈنگ یو اوور۔ کیا پوزیشن ہے ڈبلیو؟ تازہ ترین رپورٹ دو اوور۔ چیف کو اطلاع مل چکی ہے اور ناپال مشن کینسل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چیف کو اطلاع ملی ہے اوور۔ تفصیل بتاؤ، کیا اطلاع ملی؟ چیف کو پاکیشیا سے کال آئی ہے کہ کرشناس لیبارٹری سے پاکیشیائی سائنسدان کو واپس دارالحکومت بلوا لیا گیا ہے۔
کیونکہ اس پاکستانی سائنسدان نے حکومت کافرستان کو اطلاع دی ہے کہ کرشناس میں پلورگ لکڑی کے اثرات اس دانت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں، جس پر کرشناس میں یہ مشن حکومت کافرستان نے کینسل کر دیا، اسی لیے اب پاکستانی ٹیم نیپال نہیں بھیجی جا رہی۔ اوور۔ وریندر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اوکے پھر بات ہوگی، اوور اینڈ آل۔ شاتری نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس میز پر رکھ دیا۔ یہ لوگ جنات ہیں، مافوق الفطرت صلاحیتیں رکھتے ہیں، انہیں آخر کیسے سب ٹاپ سیکرٹ باتوں کا علم ہو جاتا ہے؟ پرائم منسٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب یہ عام سے لوگ ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں غدار بہت ہیں، دولت کا لالچ دے کر وہ لوگ ہمارے آدمیوں کو خرید لیتے ہیں، جس طرح ہم نے بھاری دولت دے کر وریندر کو خرید لیا تھا۔ شاتری نے جواب دیتے ہوئے کہا، ویری بیڈ، میں تو خوش تھا کہ کرشناس لیبارٹری میں کوئی رسک بھی نہیں رہا اور ہم وہاں اس سروس کا خاتمہ بھی آسانی سے کر لیں گے، لیکن انہیں اس بارے میں بھی معلوم ہو گیا۔ پرائم منسٹر نے اونچی آواز میں خود کلامی کے انداز میں کہا، جناب انہیں یقیناً وارنگل اور پورم کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا، اسی لیے وہاں بھی حفاظتی انتظامات کیے جانے ضروری ہیں۔ شاتری نے کہا، وہاں میرے خیال میں حفاظتی انتظامات کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس صحرا کو سوائے ہیلی کاپٹرز کے کراس ہی نہیں کیا جا سکتا، اور پورم پہاڑی پر ہم نے ایئر فورس کا اڈا قائم کر رکھا ہے۔ اس پورے صحرا کو ہیلی کاپٹر نان فلائی زون قرار دے دیا گیا ہے، اور ایئر فورس کے لیے استعمال ہونے والی ہیلی کاپٹرز میں کارس 11 اعلیٰ نصب کر دیا گیا ہے۔ اس کارس 11 کے بغیر جو بھی ہیلی کاپٹر صحرا میں داخل ہوگا اسے بغیر وارننگ دیے تباہ کر دیا جائے گا۔ پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اگر یہ لوگ جیپوں پر، اونٹوں پر یا پیدل وہاں پہنچ گئے تو پھر سر؟ شاتری نے پوچھا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں، یہ انتہائی طوفانی صحرا ہے، اسے نہ جیپیں کراس کر سکتی ہیں اور نہ اونٹ۔ سر، تربیت یافتہ ایجنٹ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتے ہیں، اس کی حفاظت کے انتظامات انتہائی ضروری ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، حفظ ماتقدم کے طور پر ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو صحرا میں کام کرنے کی تربیت دی گئی ہے؟ یس سر، ہمیں ہر قسم کے موسمی حالات اور ہر قسم کے جغرافیائی علاقے میں کام کرنے کی تربیت حاصل ہے جناب۔ شاتری نے کہا تو پرائم منسٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر انہوں نے یک کے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ کافرستان کے صوبے راشٹر کا تفصیلی نقشہ لے آؤ، پرائم منسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھا۔ میں نے تفصیلی نقشہ منگوایا ہے تاکہ اس سارے علاقے کو چیک کر کے انتظامات کیے جائیں۔ یس سر، یہ مناسب ہے سر۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سیکرٹری اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں رول شدہ ایک نقشہ تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں رول شدہ نقشہ کھول کر میز پر پھیلا دیا اور پھر ہٹ کر مؤدبانہ انداز میں سیدھی کھڑی ہوئی۔ آپ جا سکتی ہیں۔ یس سر، اسپیشل سیکرٹری نے کہا اور واپس مڑ گئی۔ جب دروازہ بند ہوا تو پرائم منسٹر نقشے پر جھک گئے۔ انہوں نے جیب سے ایک مارکر نکالا اور پھر نقشے کو چیک کر کے انہوں نے ایک جگہ پر دائرہ لگا دیا۔ شاتری خاموشی سے بیٹی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے راشٹر صوبے میں ورنگل صحرا اور چاروں طرف سے اس میں داخل ہونے کے لیے 4 شہروں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ مغرب کی طرف احمد نگر نامی بڑا شہر ہے، مشرق کی طرف دھارو شہر، مغرب کی طرف کوبم اور شمال کی طرف اوگیر نامی شہر۔ پرائم منسٹر نے جھکے جھکے انداز میں کہا، اس پہاڑی کا سب سے کم فاصلہ کس شہر سے ہے جناب؟ شاتری نے پوچھا۔ دارو سے، اور اس صحرا میں جو نخلستان ہے وہ بھی دارو کی سرحد سے قریب ترین ہے۔ باقی پورا صحرا انتہائی خوفناک اور طوفانی صحرا ہے۔ پھر تو جناب بغیر ہیلی کاپٹر کے اس صحرا میں داخل ہونے کے لیے دارو سب سے مناسب پوائنٹ ہے۔ ہاں، لیکن آگے وہ طوفانی صحرا میں کیسے جائیں گے؟ جناب اب ایسے خصوصی جوتے مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن کو پہن کر طوفان میں بھی آسانی سے چلا جا سکتا ہے۔ شاتری نے کہا تو پرائم منسٹر بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ کیا واقعی؟ یس سر، دنیا بہت آگے جا چکی ہے سر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم فاصلے سے کسی سپر میزائل کے ذریعے اس پہاڑی کو ہی اڑا دیا جائے۔ او نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس پہاڑی پر ایسے آلات نصب کر دیے گئے ہیں جو ایسے میزائلوں کو زیرو کر دیتے ہیں۔ البتہ یہ جوتوں والی بات میرے لیے نہیں ہے، پھر تو واقعی وہاں حفاظتی اقدامات کی انتہائی ضرورت ہے۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ اپنی ٹیم سمیت دھارو پہنچ جاؤ تاکہ اگر کسی بھی طرح یہ پاکستانی ایجنٹ وہاں پہنچے تو انہیں ختم کر سکو۔ پرائم منسٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سر میری درخواست ہے کہ آپ ہمیں فری ہینڈ دے دیں تاکہ ہم کھل کر اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کر سکیں۔ شاتری نے کہا، کیا مطلب؟ وضاحت کرو اپنی بات کی۔
जनाब, हम दारू से ही सहरा में दाखिल हों, वो किसी और तरफ से भी सहरा में दाखिल हो सकते हैं। शात्री ने जवाब देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि व्हाइट बर्ड सिर्फ दारू और उन नखलिस्तानों को कवर करे, जबकि बाकी 3 अतराफ सीक्रेट सर्विस को हिफाजत का मिशन सौंप दिया जाए। जनाब, गुस्ताखी माफ, फिर हम दोनों आपस में उलझ भी सकते हैं और इससे फायदा दुश्मन उठाएंगे। जनाब, सीक्रेट सर्विस पुरानी एजेंसी है, लामहला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुखबर उसमें किसी न किसी हैसियत से मौजूद होंगे। ऐसे लोग तो तुम्हारी एजेंसी में भी हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नहीं जनाब, हमारी एजेंसी नहीं है। अभी इससे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का कभी टकराव नहीं हुआ, इसीलिए ना हम उन्हें बराह रास्त जानते हैं और ना ही वो हमें जानते हैं, इसीलिए हमारी एजेंसी में ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, तुम्हें फ्री हैंड दिया जाता है, तुम हिफाजती इंतजामात करो। अलबत्ता ये बात सुन लो कि अगर इस मिशन में तुम या तुम्हारी एजेंसी नाकाम रही तो फिर तुम्हारा भी कोर्ट मार्शल होगा और तुम्हारी एजेंसी भी खत्म कर दी जाएगी, और अगर तुम कामयाब रही तो फिर पावर एजेंसी को खत्म करके तुम्हारी एजेंसी में जम कर दिया जाएगा। सर, हम आपकी तवक्कुआत पर हर सूरत में पूरा उतरेंगे। शात्री ने कहा, ओके, अहकामात आप तक पहुंच जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने उठते हुए कहा और उनके उठते ही शात्री भी एक झटके से उठ खड़ी हुई। प्राइम मिनिस्टर मुड़े और तेज तेज कदम उठाते हुए अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में मौजूद था, जबकि ब्लैक जीरो लाइब्रेरी में गया था। थोड़ी देर बाद ब्लैक जीरो वापस आया तो उसके हाथ में एक रोल शुदा नक्शा था। उसने नक्शा खोला और उसे इमरान के सामने मेज पर फैलाया और फिर मुड़कर वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इमरान उस नक्शे पर झुक गया। उस नक्शे की साइड में वो तमाम खसूसी इशारात मौजूद थे जिनकी मदद से सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी को चेक किया जा सकता। ये नक्शा इमरान ने खसूसी तौर पर लाइब्रेरी से मंगवाया था। नौटरान ने कॉलकर से सिर्फ इतना ही बताया था कि उसके खसूसी आलात ने एक ऐसी सैटेलाइट फोन कॉल चेक की है जिसके अल्फाज वाज़ेह नहीं थे और उसके लिए यकीनन कोई खसूसी आला इस्तेमाल किया गया था जिसे फोन पर होने वाली बातचीत वाज़ेह तौर पर सुनाई नहीं दी गई थी। अलबत्ता उसके आलात ने यह मालूम कर लिया था कि ये कॉल प्राइम मिनिस्टर हाउस से की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जहां उसे रिसीव किया जा रहा था वो जगह उसके आलात मालूम ना कर सके। अलबत्ता वो फोन फ्रीक्वेंसी उसने मालूम कर ली थी जिस पर यह कॉल की जा रही थी। चुनांचा उसने कॉल की टेप और फ्रीक्वेंसी के बारे में तफसील बता दी। उस कॉल के बाद इमरान ने ब्लैक जीरो को लाइब्रेरी से ये नक्शा लाने के लिए कहा था। इमरान ने एक साइड पर मौजूद खाली कागज का पैड उठाकर सामने रखा और फिर जेब से मार्कर निकालकर वो उस नक्शे पर झुक गया। उसने मार्कर से नक्शे पर एक जगह निशान लगाया और फिर साइड पर मौजूद निशानात को उसने कागज पर लिखना शुरू किया। वो मुसलसल ये काम करता रहा। फिर काफी देर बाद उसने सर उठाया तो पेट पर तवील हिसाब किताब मौजूद था। अरे, दिमाग खाली हो गया हिसाब किताब करके, इमरान ने कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाते हुए कहा, बशर्ते के पहले से इसमें कुछ मौजूद हो। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ब्लैक जीरो की इस खूबसूरत बात पर आदत के खिलाफ खिलखिलाकर हंसा। वाह, तुम्हारी बात ने दिमाग दोबारा भर दिया है, अब इस खूबसूरत बात पर चाय पिलाओ। इमरान ने हंसते हुए कहा तो ब्लैक जीरो सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ, जबकि इमरान दोबारा नक्शे पर झुक गया और एक बार फिर हिसाब किताब में मसरूफ हुआ। थोड़ी देर बाद ब्लैक जीरो चाय की प्यालियां उठाए किचन से निकला तो इमरान कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। आप वाकई बुरी तरह थक गए हैं, ब्लैक जीरो ने हमदर्दाना लहजे में कहा। वो क्या मिसरा है कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इसी तरह लोग सीक्रेट एजेंसी को भी आसान काम समझते हैं। इमरान ने आंखें खोलते हुए मुस्कुरा कर कहा और चाय की प्याली उठा ली। तनवीर तो वाकई उसे बेहद आसान समझता है, ब्लैक जीरो ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो जहानत के बजाय ताकत का नुमाइंदा है। उसके नजदीक जहानत का इस्तेमाल बुज़दिली है और ताकत का इस्तेमाल बहादुरी। इमरान ने चाय का घोंट लेते हुए कहा तो ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिला दिया। क्या रिजल्ट निकला है? ब्लैक जीरो ने कहा। अभी लेटर ऑन है, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। लेटर ऑन? क्या मतलब? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। रिजल्ट 3 तरह का होता है, या तो तालिब इल्म पास हो जाता है या फेल, या रिजल्ट ऑन होता है, इमरान ने कहा। लेटर ऑन का मतलब होता है कि बाद में रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, जिन तालिब इल्मों की फीस वगैरह मुकम्मल अदा नहीं होती, या उन पर नकल करने का कोई केस होता है, या उनके दाखिला फॉर्म किसी वजह से नामुकम्मल होते हैं तो उनके रिजल्ट को रोक लिया जाता है। जब वो फीस अदा कर देते हैं और उसका केस खत्म हो जाता है या फॉर्म के इंदिराज मुकम्मल कर देते हैं, तब उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है कि वो पास है या फेल।
इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, वो साथ साथ चाय भी पी रहा था। तो आपका रिजल्ट लेटर ऑन है? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया। चाय पीकर उसने एक बार फिर मार्कर उठाया और नक्शे पर झुक गया और पेट पर एक बार फिर इंदराजात शुरू कर दिए। फिर पेट से देख देख कर उसने नक्शे पर लकीरें डालनी शुरू की। फिर जहां उन लकीरों ने एक दूसरे को क्रॉस किया वहां उसने मार्कर का दायरा लगाया। ये है वो मकाम जहां ये सैटेलाइट फोन कॉल रिसीव की गई है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। कौन सा मकाम है ये? ब्लैक जीरो ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। इस नक्शे के मुताबिक तो काफिरिस्तान का सूबा राष्ट्र का इलाका, इसमें छोटे छोटे मकामात नहीं दिए गए। तमाम काफिरिस्तान का तफसीली नक्शा ले आओ ताकि दुरुस्त मकाम का तयन किया जा सके। इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो सर हिलाता हुआ एक बार फिर उठकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक और रोल शुदा नक्शा था। ये उस पहले नक्शे से छोटा था। उसने उसे खोल कर मेज की साइड पर रख दिया और खुद अपनी कुर्सी पर बैठा। इमरान उस नक्शे पर झुक गया और थोड़ी देर बाद उसने उस नक्शे में एक जगह पर दायरा लगा दिया। वारंगल सहरा, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। सहरा? तो क्या ये कॉल सहरा में रिसीव की गई है? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। हाँ, ये कॉल वारंगल सहरा के तकरीबन वस्त में रिसीव की गई है और ये सहरा इंतहाई तूफानी है। यहाँ तो सिरे से आबादी ही नहीं। जाओ लाइब्रेरी से इंसाइक्लोपीडिया ले आओ ताकि सहरा के बारे में तफसीलात मालूम हो सके। इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो एक बार फिर उठकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो जखीम इंसाइक्लोपीडिया उठाए वापस आया और उसने उसे इमरान के हवाले किया। इमरान ने उसे खोला और तेजी से उसके सफ़े पलटने शुरू किए। फिर एक सफ़े पर उसकी नजरें जम गई। वो काफी देर तक उन सफ़ात को पढ़ता रहा। फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए इंसाइक्लोपीडिया बंद किया। क्या मालूम हुआ है इमरान साहब? ये इंतहाई खौफनाक तूफानी सहरा है। इसके तकरीबन वस्त में एक बहुत वसी और ऊंची पहाड़ी पूरम नामी है। पूरे सहरा में सिवाय दारू की तरफ से एक छोटी सी पट्टी की इंतहाई खौफनाक तूफान हर वक्त चलते रहते हैं। इस पट्टी पर धारू शहर के करीब 2 नखलिस्तान है और बस। और ये कॉल उसी पहाड़ी पर रिसीव की गई है। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि काफिरिस्तान ने उस पहाड़ी पूरम के नीचे लेबोरेटरी बनाई हुई है। ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, बज़ाहिर तो यही मतलब निकलता है। इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। बज़ाहिर का क्या मतलब हुआ इमरान साहब? क्या आपको शक है इस बात पर? ब्लैक जीरो ने पूछा। हमें हर पहलू को सामने रखना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि ये सब डॉजिंग हो, असल काम कृष्णास में ही हो रहा हो। इमरान ने कहा। ओ वाकई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी तस्दीक कैसे की जा सकती है? ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू किए। विक्रम बोल रहा हूँ। राबिता कायम होते ही नेपाल के फॉरेन एजेंट विक्रम की आवाज सुनाई दी। चीफ फ्रॉम दिस एंड, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस चीफ, हुक्म। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। तुमने पहले रिपोर्ट दी थी कि वहाँ कृष्णास लेबोरेटरी के गिर्द व्हाइट बर्ड्स नामी तंजीम मौजूद है। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। अपने आदमी को दोबारा भिजवा कर मालूम कराओ कि क्या अब भी कृष्णास में ये तंजीम मौजूद है या नहीं और मुझे रिपोर्ट कर दो। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने बगैर मजीद कुछ कहे रिसीवर रख दिया। ये भी तो हो सकता है कि हमें डॉज देने के लिए व्हाइट बर्ड्स को वहीं रखा गया हो। नहीं, उन्हें तो ये मालूम ही नहीं हो सकता कि हमें उनके कृष्णास वाले प्रोजेक्ट का इल्म है और व्हाइट बर्ड्स नए प्राइम मिनिस्टर की अपनी बनी हुई तंजीम है, वो उसको अलहदा नहीं रखेंगे। इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाया। मैं अब उस सैटेलाइट फोन कॉल को समझने पर काम करता हूँ। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि असल मामला क्या है। इमरान ने कहा और फिर वो उठकर लेबोरेटरी की तरफ बढ़ गया। उसके हाथ में माइक्रोटेप मौजूद था। लेबोरेटरी में पहुंचकर उसने उस पर काम शुरू कर दिया और फिर कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो उस मामले को हल करने में कामयाब हो गया और उसके तके हुए चेहरे पर यकलख्त रौनक सी आ गई। अब वो खामोश बैठा टेप में होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। टेप से निकलने वाली आवाज काफिरिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की थी, जबकि दूसरी आवाज पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर मजीद की। डॉक्टर मजीद प्राइम मिनिस्टर से कह रहे थे कि उस लेबोरेटरी में न सिर्फ जदीद मशीनरी की जरूरत है बल्कि उस लेबोरेटरी को मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ करने की भी अशद जरूरत है, क्योंकि पहाड़ी के बाहर चारों तरफ चलने वाली इंतहाई खौफनाक तूफानी हवा की आवाजें अंदर सुनाई देती हैं
اور جن کی وجہ سے کام کرنے والے ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے اسے بتایا کہ اس طوفانی ہوا کی وجہ سے یہ لیبارٹری ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اور اس نے جو مشینری کی ڈیمانڈ کی ہے وہ بھی 1 ہفتے کے اندر لیبارٹری پہنچ جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی لیبارٹری کو مکمل طور پر ساؤنڈ پروف بنانے والی مشینری بھی بھیج دی جائے گی۔ اسی طرح کی باتیں کافی دیر ہوتی رہیں اور پھر گفتگو ختم ہو گئی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا بٹن آف کر دیا اور اندر موجود مائکرو ٹیپ باہر نکال لیا، جس میں اب واضح آوازیں ٹیپ ہو چکی تھیں، اور پھر وہ کرسی سے اٹھ کر واپس آپریشن روم میں آ گیا۔ کچھ معلوم ہوا عمران صاحب؟ لیگ زیرو نے پوچھا۔ ہاں، میں اسے سننے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور اب یہ بات یقینی طور پر طے ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر مجید اور استاد کو کرشنا سے واپس لا کر اس طوفانی صحرا کی پہاڑی کے نیچے بنی ہوئی لیبارٹری میں پہنچایا گیا ہے۔ تو اب مشن وارنگل میں مکمل ہوگا؟ لیگ زیرو نے کہا۔ ہاں، ظاہر ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2 یس باس، یہ اطلاع کنفرم ہو گئی ہے کہ میگن امداد اور پاکیشیائی سائنسدان کو کرشناس لیبارٹری سے ہٹا کر کافرستان کے صوبے راشٹر میں موجود وارنگل صحرا کے درمیانی پہاڑی کے نیچے موجود لیبارٹری میں پہنچایا گیا ہے۔ اسی لیے اب ٹیم کو عمران کی قیادت میں وہاں پہنچنا ہوگا۔ تم ساتھیوں کو تیار رہنے کا کہہ دو۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ باس، صالحہ ساتھ جائے گی یا نہیں؟ تمہاری درخواست پر چونکہ پہلے ہی اسے ٹیم میں شامل کر لیا گیا تھا، اسی لیے وہ اب بھی ٹیم میں شامل ہوگی۔ باس، ٹائیگر، جوزف اور جوانا کی ٹیم بھی ساتھ جائے گی؟ نہیں، انہیں اس لیے ساتھ بھیجا جا رہا تھا کہ کرشناس کا علاقہ پہاڑی اور انتہائی گھنے جنگلات پر مشتمل تھا، لیکن اب جس علاقے میں مشن مکمل ہونا ہے وہاں ان کی ضرورت نہیں۔ یس باس، دوسری طرف سے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا اور پھر ایک طرف پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر اس نے اسے اپنے سامنے رکھ کر اس پر ٹائیگر کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور۔ یس ٹائیگر، اٹینڈنگ یو باس، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ریمبو کلب میں باس، اوور۔ تم رانا ہاؤس پہنچو، میں بھی وہی آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آپ خود جا رہے ہیں انہیں منع کرنے کے لیے؟ فون پر بھی تو یہ حکم دیا جا سکتا تھا، لیگ زیرو نے چونک کر کہا۔ ایک تو وہ مشن کے لیے اپنا ذہن بنا چکے ہوں گے، دوسرے جس طرح تم یہاں رہ رہ کر بور ہو جاتے ہو اور تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہیں بھی مشن میں شامل کر لیا جائے، اس طرح جوانا کا دل بھی یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے اب اگر انہیں بغیر تفصیلات اور وجوہات بتائے جانے سے روک دیا گیا تو لامحالہ انہیں شدید دھچکا پہنچے گا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ نے صرف جوانا کا نام لیا ہے، جوزف کا نہیں، لیگ زیرو نے بھی احترامان اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جوزف اپنی دنیا میں مست رہنے کا عادی ہے، عمران نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جوانا نے کار بندرگاہ کے ایک ہوٹل ساگرام کی وسیع پارکنگ میں روکی اور پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آیا۔ جوزف بھی سائیڈ سیٹ پر بیٹھا تھا، وہ بھی کار سے نیچے اترا۔ جوانا نے کار لاک کی اور پارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر اس نے جیب میں ڈالا اور واپس ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ جوزف اس کے ساتھ ہی تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے جوانا کہ اینتھنی اس بارے میں جانتا ہے؟ ہاں، ٹائیگر نے اسے ٹریس کیا ہے۔ پھر یہ پوچھ گچھ ٹائیگر خود بھی تو کر سکتا تھا، اس نے تمہیں رپورٹ کیوں دی ہے؟ جوزف نے کہا۔ کس قسم کی پوچھ گچھ؟ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو اب تم اس سے کرنے جا رہے ہو، جوزف نے قدرے جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ پوچھ گچھ خاص ماحول میں ہوگی، اسی لیے ٹائیگر کے بجائے ہم دونوں جا رہے ہیں، ورنہ یہ اینتھنی انتہائی چالاک اور عیار آدمی ہے۔ کس قسم کا ماحول؟ ابھی معلوم ہو جائے گا جوزف، جوانا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شیشے کا گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ہوٹل کا وسیع و عریض ہال کافی حد تک بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس پر 2 غنڈے نما آدمی تھے۔ جوانا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہاں سپروائزر اینتھنی ہے؟ جی ہاں، ہم نے اس سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملاقات کرنی ہے۔ کس کام کے سلسلے میں؟ تم اسے بلواؤ، یہ بات تمہارے مطلب کی نہیں، جوانا نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری سر، وہ ڈیوٹی پر ہے، 2 گھنٹے بعد وہ فارغ ہوگا، تب ہی آپ کی اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔
काउंटर मैन ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे जोआना का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और हॉल तप्पड़ की जोरदार आवाज से गूंज उठा और वो लहीम शहीम काउंटर मैन चीखता हुआ उड़कर साइड पर मौजूद दूसरे आदमी से टकराया और फिर वो दोनों ही चीखते हुए नीचे गिर गए। हॉल में मौजूद हर शख्स चौंककर उनकी तरफ देखने लगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हारी खोल खींच लूंगा, उस काउंटर मैन ने यकलख्त उठते हुए चीख कर कहा। उसका एक हाथ उसके गाल पर मौजूद था, लेकिन अभी उसका फिक्रा मुकम्मल न हुआ था कि इस बार जोसेफ का बाजू घूमा और एक बार फिर जोरदार थप्पड़ की आवाज से हाल गूंज उठा। इस बार काउंटर मैन उछलकर दूसरी साइड पर गिरा और फिर उसने 2-3 बार उठने की कोशिश की, लेकिन फिर एक झटके से वही साकत हो गया। हॉल पर सकूत तारी था। अचानक एक राहदारी से एक लहीम शहीम आदमी भागता हुआ काउंटर की तरफ आया। उसने सूट पहन रखा था और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तुमने जोनी पर हाथ उठाया है, तुमने? उस आदमी ने करीब आते ही चीख कर कहा और उसके साथ ही उसने बड़े वहशियाना अंदाज में जोवेना और उसके साथ खड़े जोसेफ पर हमला किया। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो हवा में किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ एक जोरदार धमाके से हॉल की एक मेज पर गिरा और फिर मेज को तोड़ता हुआ नीचे फर्श पर। अब अगर किसी ने मुदाखलत की तो गोलियों से उड़ा दूंगा, जोवेना ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जेब से भारी रिवॉल्वर निकाल लिया। जोसेफ ने भी उसकी पैरवी की। तुम कौन हो? तुमने मैनेजर पर हाथ उठाया है? अचानक कोने से एक वेटर ने दौड़कर काउंटर की तरफ आते हुए कहा। दूसरा आदमी अभी तक फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। हमने सुपरवाइजर एंथनी से मिलना था और ये काउंटर मैन हमें 2 घंटे इंतजार करने का कह रहा था। ओ तुम बाहर चलो, मैं एंथनी को भिजवाता हूँ। वेटर ने झुककर मैनेजर जोनी को उठाने की कोशिश करते हुए कहा। इसे छोड़ो और अभी जाकर एंथनी को बुलाओ, वरना। जोआना ने इंतहाई गसीले अंदाज में चीखते हुए कहा तो एक राहदारी से एक मजबूत जिस्म का आदमी जिसने वेटरों जैसी यूनिफॉर्म पहनी थी दौड़ता हुआ बाहर आ गया। मेरा नाम एंथनी है, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तुम एंथनी हो, आओ मेरे साथ, जोएना ने कहा और दूसरे लम्हे वो उसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ हॉल के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। जोसेफ बड़े चौकन्ना अंदाज में उसके पीछे था। तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एंथनी इस बार कदरे खौफजदा से लहजे में बोला। खामोशी से चले चलो, हमने तुमसे चंद बातें करनी है, वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, जोआना ने कहा और फिर वो उसे साथ लिए होटल से बाहर निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ता चला गया। बैठो, जोआना ने कार की अकबी सीट का दरवाजा खोलकर उसे अंदर धकेलते हुए कहा और उसके साथ ही जोसेफ दूसरी तरफ से उसके साथ बैठ गया। तो जोआना दरवाजा बंद करके घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आया और चंद लम्हों बाद ही कार तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई होटल के कंपाउंड गेट से बाहर आ गई। एंथनी का चेहरा अब खौफ से जर्द पड़ चुका था। जोसेफ और जोआना ने जिस अंदाज में वहां काउंटरमैन और मैनेजर का हशर किया था और जिस दलेराना अंदाज में वो उसे अगवा करके ले जा रहे थे, उससे यकीनन एंथनी पर उनकी दहशत पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी। जोवेना ने कार को काफी आगे ले जाकर एक और काउंटर के कंपाउंड गेट में मोड़ दी और फिर उसे पार्किंग में ले जाकर रोका। सुनो एंथनी, हमने तुमसे सिर्फ चंद मालूमात हासिल करनी है और तुम्हें इसका माकूल मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने मज़ाहमत की तो एक लम्हे के 1000वें हिस्से में तुम्हारी गर्दन टूट चुकी होगी। जोवेना ने कार से नीचे उतरते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो एंथनी ने बेइख्तियार इस बात में सर हिला दिया और फिर वो भी कार से नीचे उतर आया। दूसरी तरफ से जोसेफ भी बाहर आ गया। इस होटल में स्पेशल रूम्स हैं। जोसेफ जाकर एक रूम बुक करा लो ताकि इत्मीनान से बातचीत हो सके। मेरे साथ आओ, मैं बुक करा देता हूँ, एंथनी ने कहा। तो वो दोनों सर हिलाते हुए उसके साथ चलते हुए होटल में दाखिल हुए। ये पहले होटल की निस्बत छोटा था, लेकिन इसकी एक साइड राहदारी में स्पेशल रूम्स की कतार मौजूद थी। एंथनी ने काउंटर पर एक स्पेशल रूम बुक करने के लिए कहा। पेमेंट तुम करोगे? ये लो पेमेंट, जोआना ने जेब से एक बड़ा नोट निकालकर काउंटर पर डालते हुए कहा। तो काउंटर मैन ने नोट उठाकर नीचे खाने में डाला और बाकी रकम निकालकर उसने जोआना की तरफ बढ़ा दी। ये रखो, ये तुम्हारी टिप है, जोआना ने बड़े बेनियाजाना अंदाज में कहा। ओह शुक्रिया, काउंटर मैन ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर टोकन के साथ मुंसलिक एक चाबी निकालकर उसने जोआना की तरफ बढ़ा दी। जोआना ने चाबी ली तो टोकन पर 6 का हिस्सा मौजूद था। चुनांचे वो उस राहदारी में दाखिल हुए जहां स्पेशल रूम्स थे। 6 नंबर के स्पेशल रूम का बैरूनी बल्ब ऑफ था। जोआना ने दरवाजा खोला और वो सब अंदर दाखिल हुए। ये खासा बड़ा कमरा था। जोआना ने दरवाजा बंद करके साइड पर मौजूद बटन प्रेस किया
हाँ, अब बेटो एंथनी, तुम पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो। इस बात को छोड़ो, जितना हमारे बारे में कम जानोगे उतने ही फायदे में रहोगे। जोआना ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जेब से बड़े नोटों की एक घड़ी निकालकर सामने की। जोसेफ एंथनी की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। तुमने हमारी कारकर्दगी देखी है। अगर हम चाहते तो तुम्हारी रूह से भी सब कुछ उगलवा लेते, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। ये गड्डी तुम्हारी हो सकती है अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो, और ये भी सुन लो कि तुम्हारे बोलते ही हमें मालूम हो जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, और झूठ बोलने की सूरत में ये ऑफर खत्म हो जाएगी। सच बोलूंगा, तुम नेपाल के सरहदी इलाके में वाक़ काफिरिस्तान के एक पहाड़ी इलाके कृष्णास में काफी अरसा गुजार चुके हो। जोआना ने कहा तो एंथनी बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम्हें ये सब कुछ मालूम हो गया? यहाँ तो किसी को नहीं मालूम। एंथनी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, तुम सिर्फ सवालों के जवाब दोगे, सवाल नहीं करोगे, समझे? वरना। जोआना का लहजा यकलख्त इंतहाई सख्त हो गया। हाँ, मैं वाकई उसी इलाके का बाशिंदा हूँ। मेरा पूरा कबीला वहाँ पाई जाने वाली खास लकड़ी जिसे पलोरक कहा जाता है को काटने का काम करते हैं, लेकिन मुझे ये काम पसंद नहीं था क्योंकि इसमें मेहनत बेहद ज्यादा थी लेकिन मुआवजा बेहद कम। मैं वहाँ लकड़ी के एक बड़े डीलर के पास मुलाजिम था। मैं 10 साल तक वहाँ काम करता रहा। फिर मेरा मालिक फौत हो गया और उसकी औलाद ने मुझे नजरअंदाज करना शुरू किया, तो मैं वहाँ से पहले काफिरिस्तान के दारुल हुकूमत चला। वहाँ मैं होटल में वेटर बन गया। फिर वहाँ मेरा एक बहुत बड़े गुंडे से झगड़ा हो गया तो मैं खौफजदा होकर यहाँ आ गया। एंथनी ने तफसील बताते हुए कहा, वहाँ कृष्णास में एक लेबोरेटरी बनाई गई है, क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? जोआना ने पूछा। लेबोरेटरी नहीं, जब तक मैं वहाँ था मैंने लेबोरेटरी के बारे में सुना भी नहीं। मेरे बात बनी हो तो मैं कह नहीं सकता। एंथनी ने जवाब दिया, अगर हम वहाँ जाएं तो क्या तुम बतौर गाइड हमारे साथ जा सकते हो? तुम्हें तुम्हारी मर्जी का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सोच लो, अगर तुमने हाँ की तो फिर वादा पूरा करना होगा। जोआना ने कहा, तुमने वहाँ क्या करना है? एंथनी ने पूछा। पाकिशिया से एक साइंसदान को अगवा करके वहाँ ले जाया गया है, हमने उसे वापस ले आना है। जोआना ने कहा, ओ हाँ, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, मुआवजा जितना मर्जी आए दे देना। एंथनी ने कहा, सोचकर वादा करो, वादा खिलाफी की गुंजाइश नहीं होगी। मैं सोचकर ही बता रहा हूँ, मुझे तुम जैसे लोगों के साथ काम करने में लुत्फ आएगा और फिर उस सारे इलाके के चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ। ठीक है, ये गड्डी तुम्हारी हो गई है। तुम्हें इस काम का मुआवजा इस जैसी 5 गड्डियाँ दिया जाएगा और जाने से लेकर वापस आने तक तमाम अखराजात भी हमारे होंगे। जोआना ने कहा तो एंथनी का चेहरा यकलख्त चमक उठा। उसने जल्दी से नोटों की गड्डी उठाकर जेब में डाल ली। तुम्हारा कोई फोन नंबर है? जोआना ने कहा तो एंथनी ने नंबर बता दिया। कहाँ का है यह नंबर? मेरी रिहाइशगाह का। ओके, हम तुम्हें 1-2 रोज पहले इत्तला दे देंगे। जोआना ने उठते हुए कहा और उसके साथ ही जोसेफ भी उठ खड़ा हुआ। एंथनी भी खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद जोसेफ और जोआना कार में बैठे राना हाउस की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। अजीब तरीका इख्तियार किया है तुमने उस एंथनी को रसामंद करने का, जोसेफ ने कहा। टाइगर ने बताया था कि ये आदमी इंतहाई तेज और चालाक है। सिर्फ लालच से ये काम करने पर आमादा तो हो जाएगा, लेकिन किसी भी मजीद लालच के तहत ये गद्दारी भी कर सकता है। इसीलिए इसके लिए गाजर भी जरूरी थी और स्टिक भी। जोआना ने मशहूर मुहावरा इस्तेमाल करते हुए कहा, मतलब है कि खौफ और लालच दोनों से काम लिया जाए। जोसेफ ने कहा, हाँ, और तुमने देखा कि अब वो सेट रहेगा और ऐसा आदमी हमारे मिशन के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। जोआना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने एक ऐसी बात की है जो हमारे खिलाफ जाती है। जोसेफ ने कहा तो जोआना बेख्तियार चौंक पड़ा। कौन सी बात? उसे इस बात का इल्म ही नहीं कि वहाँ कोई लेबोरेटरी भी है या नहीं, फिर वो हमें क्या गाइड करेगा? हर इलाके का रहने वाला अपने इलाके के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है, इसीलिए वहाँ जाकर एंथनी बहुत आसानी से मालूम कर लेगा कि लेबोरेटरी कहाँ बनाई गई है। मास्टर न जाने खामोश क्यों हो गया है, फिर उसने वहाँ जाने की बात ही नहीं की। जोआना ने सिटिंग रूम में कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अभी तैयारियां की जा रही होंगी। बॉस इस तरह मुंह उठाकर नहीं चल देता और यही बात उसकी कामयाबी की बुनियादी वजह है। जोसेफ ने कहा तो जोआना ने इस बात में सर हिला दिया।